ایک عرب بیوہ اور اس کی بیٹی کی شادی کی کہانی، جو شادی کو عمر کو پہنچ چکی تھی۔ سنیے پھر، بڑی مزے کی کہانی ہے۔ آپ جب سنیں گے نا تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اور آپ اپنی ہنسی کو نہیں روک سکیں گے۔ تو چلے پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک عرب بیوہ نے شادی کی عمر کو پہنچی ہوئی اپنی حسین و جمال بیٹی کے لیے حق مہر کا مطالبہ مبلغ 5 لاکھ ریال کر رکھا تھا کہ خواہشمند اتنا حق مہر سن کر ویسے ہی دستبردار ہو چکے تھے۔ اپنی ضد کا پکا ایک لڑکا بمشکل 3 لاکھ اکٹھے کر چکا تھا۔ پیسے لے کر اپنے پاپا کے پاس گیا اور پاپا سے کہا، پاپا 3 لاکھ تو میں نے اکٹھے کر لیے ہیں، 2 لاکھ آپ مجھے دیں تاکہ میں اس حسین لڑکی کے ساتھ شادی کر لوں۔ پاپا نے کہا، چلیں کوئی حل اس کا نکالتے ہیں، برحال جو آپ نے پہلے 3 لاکھ کمائے ہوئے ہیں نا وہ مجھے دیں تو پھر میں اس کا حل نکالتا ہوں۔ اس لڑکے نے بخوشی اپنے 3 لاکھ ریال جو ہیں اپنے پاپا کو دیے اور وہ دونوں باپ بیٹا 3 لاکھ لیے ہوئے اس بیوہ کے گھر پہنچے۔ تو سنیں پھر آگے کیا ہوتا ہے۔ جب اس کے ہاں پہنچے تو اس کے پاپا نے اس لڑکی کی ماں سے کہا، میں اپنے بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ ست بسم اللہ۔ لڑکے نے باپ نے کہا، میرا بیٹا آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور یہ 1 لاکھ روپیہ نقد حق مہر ساتھ لایا ہے۔ خاتون نے گڑبڑاتے ہوئے کہا، مگر مجھے تو اپنی بیٹی کے لیے حق مہر کے لیے 5 لاکھ ریال درکار ہیں۔ لڑکے کے باپ نے کہا، محترمہ آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ مجھے پوری بات کرنے دیں، اس کے بعد نیکسٹ آپ اپنی بات شروع کریں، آپ درمیان میں ہی بول دیتی ہیں، تو پلیز آپ مجھے پہلے بات کرنے دیں، اس کے بعد پھر آپ بھی بات کریں، میں بھی آپ کی بات سنوں گا، لیکن پہلے مجھے تو اپنی بات مکمل کرنے دیں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں معذرت کرتی ہوں، چلیں آپ اپنی پوری بات کریں۔ لڑکے کے باپ نے اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے کہا، آپ بذات خود ایک انتہائی خوبصورت اور جوان جہان عورت ہیں، میں آپ کو بھی 1 لاکھ ریال حق مہر ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ حق شرعی میں آ جائیے۔ خاتون نے جب یہ بات سنی نا اس کی بانچھیں کھل گئی، وہ بہت خوش ہوئی، بمشکل اپنے جذبات کو دباتے ہوئے کہا، اللہ آپ کا آنا قبول کرے، مجھے آپ کی دونوں شرطیں قبول ہیں، یعنی میں اپنی بیٹی کی شادی بھی آپ کے بیٹے کے ساتھ کرتی ہوں اور اپنی شادی بھی آپ کے ساتھ کرتی ہوں، مجھے 1 لاکھ کی حق مہر جو ہے وہ قبول ہے۔ تو دونوں باپ نے اس بیوہ کے ساتھ شادی کر لی اور بیٹے نے اس حسین و جمیل جو لڑکی تھی اس کے ساتھ شادی کر لی۔ باپ بیٹا خوشی خوشی باہر نکلتے ہمسائیوں نے پوچھا، ایسا کیسے ہو گیا ہے، یہ تو ناممکن نظر آتا تھا۔ لڑکے کے باپ نے کہا، مال تھوک میں خریدتے ہوئے پرچون میں سے خریدتے ہوئے آخر ریٹ میں کچھ تو فرق پڑتا ہے نا، اگر ہم تھوک میں مال خریدیں تو اس کا ریٹ اور ہوتا ہے اور اگر پرچون میں خریدیں تو اس کا ریٹ اور ہوتا ہے۔ یعنی وہ یہ کہنے چاہ رہا تھا کہ میں نے بیٹے کی شادی کے ساتھ ساتھ اپنی شادی بھی کر لیا، تو جب 2 ہوں گے تو ریٹ کا تو فرق پڑے گا۔ لڑکے نے ہلکا سا گلا صاف کرتے ہوئے باپ سے کہا، ابا جی میں نے تو آپ کو 3 لاکھ ریال دیے تھے، 1 لاکھ ریال جو بچ گئے ہیں وہ تو مجھے واپس کر دو، 2 لاکھ ریال سے ہمارا کام ہو گیا ہے، یعنی 1 لاکھ آپ نے حق مہر دے دیا ہے، 1 لاکھ میں نے حق مہر دے دیا ہے، جو 1 لاکھ بچے ہیں وہ تو مجھے دے دو۔ ابا نے مسکراتے ہوئے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا، ارے بیٹا صبر کرو نا پتر، ابھی ایک بڑا اور مرحلہ ہم نے طے کرنا ہے۔
बेटा बाप से पूछता है वो कौन सा मरहला तय करना है, तो बाप कहता ओ तेरी बेबे ने भी घर जाए खुश करना ने 1 लाख रुपया उसी देंगा, वो भी खुश हो जाएगी ना, तो फिर सारा मसला हल हो जाएगा। ना पुत्र, वो अभी एक बड़ा और अहम मरहला तो बाकी पड़ा हुआ है। ये 1 लाख रियाल जाकर तेरी माँ को देना पड़ेगा ताकि वो भी राज़ी हो जाए। वो बाप बेटा दोनों घर जाते हैं, उसे साथ ये भी खुशी बताते हैं और उसे ये भी कहते हैं कि ये लो 1 लाख रुपया आपके लिए भी इनाम है। हम दोनों बाप बेटे ने शादी कर ली है, आपकी बहू भी आ जाएगी और आपकी साथ काम करने वाली एक और भी आ जाएगी। तो वो बड़ी खुशी के साथ उसे कबूल करती है। वो कबूल करती है, उनका घर हंसी खुशी रहना शुरू करता है। ये होती है हिकमत। वो वाला काम उन्होंने किया जो नामुमकिन था। यानी वो जो औरत थी ना, वो कितना अपनी बेटी के लिए हक में रखती थी, 5 लाख रुपया। लेकिन बाप की हिकमत देखें, कितनी हिकमत के साथ उसने ये किया कि बेटे का भी निकाह कर लिया और अपना भी निकाह कर लिया और 1 लाख रुपया भी बचा लिया। इसलिए कहते हैं जब भी कोई काम करना हो तो हिकमत के साथ किया करो। हिकमत के साथ जब इंसान कोई काम करता है तो फिर वो कामयाब हो जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हिकमत मैंने हर किसी को नहीं दी, हिकमत किसी किसी के हिस्से में आती है। तो जो लोग हिकमत से काम करते हैं वो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं और उनके लिए तमाम काम बिल्कुल आसान हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सब को भी हिकमत के साथ अपने काम करने की तौफीक अता फरमाए और ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं उन पर काबू पाने के लिए हिकमत से काम लेने की तौफीक अता फरमाए। एक बार दोबारा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं, फिर बात का इख्तिताम करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। इसके साथ साथ मैं आपको एक कहानी और बताता हूँ। एक माँ अपने बच्चों के बगैर किस तरह गुजारा करती है। वो कहती है कि वो भी दिन क्या थे जब मेरे घर हंसी मजाक और लड़ाई झगड़े की आवाज़ों से गूंजता था। हर तरफ बिखरी हुई चीज़ें, बिस्तर पर पेंसिलों किताबों का ढेर, पूरे कमरे में फैले हुए कपड़े। मेरा पूरा दिन इनको साफ करते हुए इन चीज़ों को तरीके से रखने के लिए गुजरता था। कोई कहता था मामा मेरे जूते कहाँ हैं, कोई कहता था मामा मेरी होमवर्क वाली डायरी कहाँ है, दूसरा कहता था ओ मामा मैं वर्क होम करना भूल गया हूँ। हर कोई अपना अपना रोना रो रहा था। मैं चीखती थी कि आपकी चीज़ों का ख्याल रखा मेरी जिम्मेदारी नहीं, अब आप बड़े हो गए हैं, खुद संभालो। आज मैं इन्हीं कमरों के दरवाज़ों पर खड़ी हूँ, बिस्तर खाली हैं, अलमारी में सिर्फ चंद कपड़े हैं, जो चीज़ें बाकी हैं वो इनकी खुशबू है। वो मैं उनकी खुशबू महसूस करके अपने खाली दिल को भरने की कोशिश करती हूँ। आज मेरा घर साफ है, सब कुछ अपनी जगह पर है, पुरसकून पुरअमन खामोश है, ज़िंदगी से खाली एक सहरा की तरह है। वो इनका दरवाजे खुले छोड़कर भाग जाना, मेरे चीखते रहना कि दरवाज़ा बंद करो, आज सब दरवाजे बंद हैं, इन्हें खुला छोड़ने वाला कोई नहीं। किसी एक शहर से दूसरे शहर चला गया, दूसरा किसी तीसरे शहर में चला गया, मुल्कों मुल्कों चले गए अपने रास्ते ढूंढते हुए। हर बार वो आते हैं, हमारे साथ कुछ दिन गुजारते हैं, चाहते हैं वो अपने बैंक कहते हैं तो यूँ लगता है जैसे मेरा दिल भी साथ खींच रहे हैं। लेकिन फिर भी दुआ करता हूँ जहाँ रहें आबाद रहें। अगर आपके बच्चे अभी छोटे हैं वो इन्हें एंजॉय करने दें, इनको गदाएँ कर इनको मासूम हैरत को शेयर करें, इनकी छोटी छोटी परेशानियों का मुदावा करें। तो अल्लाह ताला घर गंदा है तो गंदा रहने दें, कमरे बिखरे हैं तो बिखरे रहने, दरवाजे खुले हैं तो रहने दें। ये सब बाद में ठीक हो सकता